Happy morning to all. I would like to begin with a small quote. To more people, the sky is the limit. To those who love aviation, the sky is home. Myself, R. Kirtika, Assistant Professor and Coordinator of this webinar. In this occasion, it's my privilege and pleasure to invite you all for this live webinar on career opportunities and grooming for aeronautical engineers organized by KITC First of all, I wholeheartedly thank our management, principal, vice principal, deans and HODs of various departments for supporting us to conduct webinars and encouraging us to do better. A special thanks to our Dean KITC Dr. K. Mahalakshmi for organizing these webinars. Once again, I welcome all the participants registered for this event. Kindly subscribe our KIT CBE YouTube channel and click on bell button to get notification for upcoming events. On behalf of our institution, KIT Kalinga Karunanidhi Institute of Technology, we are pleased to have Mr. Thiruvarachelvan Durairajan, Aerospace Quality Assurance Engineer, ASCO Aerospace, Vancouver, Canada. He completed his bachelor and master's both in aeronautical engineering. Then he did his diploma in aircraft maintenance engineering in BCIT, Canada. He completed his career in aerospace as structural technician in Vancouver Industries and quickly moved up as quality technician and very quickly as quality assurance engineer in ASCO Aerospace located in Vancouver. He has a pretty good aerospace structural maintenance experience. He worked on building 737-8 and -9 MAX wheel well fairing and rudder water for 718. When he was a quality engineer, he worked on lower frames 787, landing gear retracting tracks for 787, 777 and 777X. The most critical project he worked so far is 777X statelets. He came here to share his experience in manufacturing, team flow, and quality procedures in aerospace industry. I am handing over the session to our guest, Mr. Thiruvarachelvan Durairajan. Hello. Good morning, everyone. First of all, thanks to Kalinga Karunanidhi Institute of Technology for giving me this opportunity to have a webinar session. And this is my first ever webinar session, so please bear with me if I do some mistakes. Okay, to start with, let me give a brief information about myself. So I did, since Kritika already told about me, so I did my both bachelor and master in aeronautical engineering in India. Then I went to Canada to do AME. Then I started my aerospace career as a structural technician, where I built 737-8 and -9 MAX wheel well fairings. And then I started as an engineer in ASCO Aerospace Canada as a quality assurance engineer, where I worked with 787, 777, and 777X. My 777X is my new project where I worked with strakelets. Strakelet consists of three parts, which is like base rib, closure rib, and light box. It's a very critical part. Strakelets is where the fuselage and the wing gets to join together. So that's a very critical project I worked on. I believe everyone attending the webinar are familiar with Tamil. So I'm going to mix match Tamil and English. So it's going to be in Tanglish. So I hope everyone is comfortable with that. Because Tanglish la pesna, everyone will get benefited, I believe. Okay, let's start. Career opportunity and grooming up for aeronautical engineers. Okay, so there are so many topics I'm going to cover, like sectors of opportunities, finding skills, matching skills, how to apply approach, interview skills. இதில் வந்து நான் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணல. I'm gonna focus mostly on finding skills and matching skills. அதில் தான் நான் டோட்டலாக ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் அதர் டாபிக்ஸ் லைக் செக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து
everyone will have their own idea and own interest. So அதை வந்து நான் just a brief introduction கொடுத்துட்டு then I will move on to finding skills and matching skills. It will be like overall 30 to 40 minutes தான் இருக்கும். It's not going to be a long seminar. And இது வரைக்கும் so far நான் 35 to 40 interviews attend பண்ணியிருக்கேன். Out of which 25 வந்து எனக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸ், which means I failed in 25 interviews. வெறும் 9 to 10 interviews தான் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சது. ஸோ எவ்ரி ஃபெயிலியர் ஸ்டெப் இஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நீட் டு ரிமெம்பர் இஸ் ஜாப் தேடும் போது ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூலே யூ வில் நாட் சக்சீட். எவ்ரி இன்டர்வியூ இஸ் அ லேர்னிங் ஸ்டெப். ஓகே, the first one, sectors of opportunities. First sector, government and defense. இதில் வந்து there are so many government organizations and defense organizations இந்தியாவில் இருக்கிறது. ISRO, DRDO, Indian Engineering Services, DRDO, IAF, Indian Air Force, Indian Navy, இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். இது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ தேர் ஆர் many other organizations available which you can explore, find through Google. இதெல்லாம் வந்து every other organization will have a different way of application procedure and interview procedures. So government exams, GATE exams, Indian Engineering Services, UPSC exams, அதெல்லாம் எழுதி இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்குள்ளே நீங்கள் போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. Service industry is mostly comprised of airlines. ஏர்லைன்ஸில் வந்துட்டு there are so many airlines across the world. அதில் வந்துட்டு சிலருக்கு ஏர்லைன்ஸில் வேலை செய்யணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்க இந்த செக்டாரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஏர்லைன் க்ரூ, ஃப்ளைட் பிளானிங், ஸ்கெடியூலிங், ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலிங். ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலிங் வந்து ஏர்போர்ட்ஸில் வரும், ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு அந்த மாதிரியான செக்டாரில் வரும். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏர்லைன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட். தேர்ட் செக்டார் வந்து மேனுஃபேக்சரிங். மேனுஃபேக்சரிங்கில் இஸ் எவ்ரி ஒன் நோ, அது வந்து பார்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கட்டும், ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் மேனுஃபேக்சரிங், ஏவியானிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ தேர் ஆர் லைக் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது. பட் ஓவரால் புட் டுகெதர் பார்த்தோன்னா தேர் ஆர் several positions available in manufacturing, which is like lean engineering, production engineering, quality engineering, procurement, material handling. Manufacturing management irukku, planning irukku. There are so many things available inside manufacturing companies. So from adu vara slide la na pinadi kaatren. Next வந்து IT. You might think, okay, aeronautical engineering kum IT kum enna sambandhamnu you might wonder, but most of the aeroplanes are now operated by computers. There are no switches and no more keys to control. Everything is programmed and everything is run by computers. So computer run pannuna, you need to learn programming languages and softwares. Next sector of opportunity வந்து maintenance. இது obvious, aircraft maintenance, helicopter maintenance and different types. Aircraft maintenance several types இருக்கு. Heavy maintenance, light maintenance, and heavy aeroplanes like 777, jumbo jets, 787 அதெல்லாம் வந்துட்டு கேட்டகரி பியில் வரும். அண்ட் லைட் ட்வின் சீட்டர், செஸ்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு லைட் கேட்டகரியில் வரும். அந்த மெயின்டெனன்ஸ் வந்து செப்பரேட். இந்த லைசன்ஸ் வாங்கினாதான், ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர்ன்ற லைசன்ஸ் வாங்கினாதான் யூ கேன் ஒர்க் ஆஸ் அ மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் இன் கெட்டிங் லைசன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன் இன்ஜினியர். திஸ் இஸ் ஆல்சோ லைக் ஸ்லைட்லி கம்ஸ் வித் ஐடி. இதில் வந்து பட் ஐடிக்கும் டிசைனுக்கும் தேர் ஆர் டோட்டலி நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஐடி இஸ் ஃபுல்லி சாஃப்ட்வேர், ஒர்க்கிங் ஆன் கோடிங் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங். பட் டிசைன் வந்துட்டு பார்ட் டிசைன், ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன், சிஎஃப்டி, கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ், அந்த மாதிரி போகிறது டிசைன். ஸோ இந்த 6 செக்டார்ஸ் வந்து
எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எடுத்த கலெக்ஷன்ஸ் யூமே இன்னும் நிறைய செக்டர்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதது. இந்த டாபிக் செக்டார் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து நான் மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணலை. பிகாஸ் எல்லாருக்கும் வந்து சிலர் கவர்மெண்ட்டுக்கு போவாங்க, சிலர் ஏர்லைனில் ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுவாங்க. சம் வில் choose IT if you are good in programming, some will choose design. So it's depending on their own interest. So I'll leave it to you guys to choose sectors. Now finding skills, இதுதான் வந்து நான் மோஸ்ட்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்க டாபிக். Finding skills. How do you know you have any skill? If you see a job description or a job notice, அதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்த உடனே பயமுடுத்துகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ read through the job description, job summary. Differentiate and understand what are the job requirements and job responsibilities. Never worry about the experience. ஓகே, இந்த 3 பாயிண்ட். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஜாப் போஸ்டிங்கை பார்த்து it will be overwhelming. Okay, there will be some fancy words asking for responsibilities. These are the things you should know. These are the things you should do. Those words will overwhelm you. ஸோ அதை பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து பயம் வரும். இந்த இதெல்லாம் கேட்குறாங்க, ஆர் வி எலிஜிபிள் டு அப்ளை, அந்த மாதிரி. ஸோ அதை வந்து ஒன்றுமே இருக்காது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் திங் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் ரீட் அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஜாப் சம்மரி. ரெண்டுத்தையும் நம்ம படித்தோன்னாலே தெரிஞ்சிடும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க. டிஃப்ரென்ஷியேட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஆர் ஜாப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் வாட் ஆர் ஜாப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ரெண்டும் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்னால் அந்த ஜாப் பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் ஆர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ஹி ஹாஸ் டு பி கம்ப்ளீட் பண்ணுற இன்ஜினியராக இருக்கணும், 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், சே ஆட்டோ கேட் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் வந்துட்டு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஜாப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்துட்டு என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் வந்துட்டு ஆட்டோ கேட் தெரிஞ்சிருந்தா இந்த டிராயிங் வரையணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. அந்த டீமில் அந்த கம்பெனியில் குவாலிட்டி இன்ஜினியர் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியராக ஹையர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். இந்த ரோல்லாம் நீங்கள் ப்ளே பண்ணணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டூடெண்ட்னா கிளாஸுக்கு வரணும், அவங்களுக்கு தேவையான புக்கு, நோட்ஸு, அதெல்லாம் வந்து நோட்ஸ் எடுக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து டைமுக்கு வரணும், யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு வரணும், லேபுக்கு வந்தால் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும், அதெல்லாம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். இட்ஸ் லைக் டிசிப்ளின் மாதிரி. எவ்ரி பொசிஷன் வில் ஹேவ் தேர் ஓன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அதை நல்லா படித்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா தென் வி ஹாவ் டு மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். நெவர் ஒரி அபவுட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒவ்வொரு ஜாபுக்கும் கேட்பாங்க 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து ஓகே, நம்ம வந்து ஃப்ரெஷர், நமக்கு வந்து இந்த ஜாபு கிடைக்காது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒன்லி ஃபார் சேலரிக்கு மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணும். இஃப் யூ ஆர் 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா எக்ஸ்ட்ராவாக 10,000 rupees நம்ம கேட்கலாம். பட் ஸ்டில் ஃப்ரெஷர் செய்கிறதும் 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்கிற பர்சன் செய்கிறதும் ஒரே ஜாப் தான், ஒரே குவாலிட்டியில் தான் இருக்கும். விச் இஸ் டைம் மே பி டிஃப்ரெண்ட். 2 நாளில் செய்கிறத வி மைட் டூ இன் 3 days ஆர் தி அதர் பர்சன் மைட் டூ இன் 1 day. அந்த டிஃப்ரென்ஸுக்காக தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தவிர, பட் த ஜாப் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஒரி அபவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்ற காலம் இருந்ததுன்னா அந்த காலமை நீங்கள் பார்க்கவே தேவையில்லை. யூ ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி கோ அண்ட் அப்ளை ஃபார் இட் இஃப் யூ ஹாவ் த ஸ்கில்ஸ். ஓகே, அடுத்த பாயிண்ட், எம்எஸ் எக்ஸல், ஆஃபீஸ், இமெயில், இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் எல்கேஜிலேருந்து இப்போ 20 years ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் வரும்போதே உங்கள் கூடவே வந்த ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாமுமே ஸ்கில் தான். எம்எஸ் ஆஃபீஸ், எக்ஸல், இமெயில் அனுப்ப தெரியும், சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர், ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஜோவியெல்லாம் காமெடி பண்ணுறது, நரேட்டிவ், ஃப்ரெண்ட்லினஸ், டீம் ஒர்க், கம்யூனிகேஷன், கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ஆன் டெக்னாலஜி.
ஓகே, கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து ஃபேன்சி வேர்டு மாதிரி தெரியும், பட் ஒன்றுமே கிடையாது. 5 years பேக் எவ்ரி ஒன் வாஸ் யூஸிங் சிம்பியன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன். ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லாம் அப்போ கிடையாது, அப்புறமா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வந்தது. இட்ஸ் அன் அப்டேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி. அடுத்து ஐபேட் வந்தது, லேப்டாப் வந்தது, லேப்டாப்லேயே செவரல் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்தது. ஸோ இப்போ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ஆஃப் டெக்னாலஜி. நம்ம வந்து டெக்னாலஜினா ராக்கெட் சயின்ஸ், அப்புறம் ஏரோப்ளைன் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது, அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஒரு ஆஃபீஸில் என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கிறது மட்டும்தான். அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சாலே நமக்கு போதும். ஆஃபீஸில் வந்து உட்காந்துட்டு பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர்லாம் டிசைன் பண்ண மாட்டாங்க. கம்ப்யூட்டர்லேருந்து பிரிண்ட் எடுப்பாங்க, க்ளவுட்லேருந்து பிரிண்ட் எடுப்பாங்க, இமெயில் அனுப்புவாங்க, கம்யூனிகேஷன் நடக்கும், இமெயில் கம்யூனிகேஷன். அடுத்து வந்து ஹவு ஃப்ரெண்ட்லி யூ ஆர். உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறவங்க கூட சண்டை போட்டுகிட்டே இருந்தால் ஒர்க் நடக்காது. ஸோ தீஸ் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது. நமக்கு வந்துட்டு பெரிய பெரிய ஐன்ஸ்டீன் பிரெயின் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த சின்ன ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலே யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு கெட் இன் டு எ கம்பெனி. தென் அதெல்லாம் தான் சொல்லிக்கணும். மீட்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் ஜூம், மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் மீட்டிங், ஸ்கைப் மீட்டிங், அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ். அப்புறம் வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ரிக்வயர்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் சூஸ் டு அப்ளை. செக்டார், ஒவ்வொரு செக்டாருக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்து வேறுபடும். அதுக்குமே நீங்கள் பெருசாக கவலைப்படணும்னு ஒன்றும் இல்லை. யூ க்ரோ அப். ஆர் இப்போ இந்த 4 வருஷம் பிஇ அண்ட் 2 years மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கும் போது யூ ஷுட் ஹவ் லேர்ன்ட் சம் டெக்னிக்கல் திங்ஸ் விச் வில் ஹெல்ப் யூ டு கெட் எ ஜாப். அதை நான் என்னன்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சொல்கிறேன். ஓகே, இது வந்துட்டு ஒரு சாம்பிள் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். இதை வந்து நான் ஆக்சுவலாக ஒரு ஜாப் போஸ்டிங்லேருந்து எடுத்து உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ரியலான ஒரு ஜாப் போஸ்டர். அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட். Develop manufacturing process by studying product requirements, then researching, designing, modifying, and testing methods and equipment. Improve manufacturing efficiency by analyzing and planning workflow, space requirements, and equipment layout. Design and implement fixtures, jigs, and other tools required for the assembly process. Assure product and process quality by designing testing methods and equipment for finished product. Establish product and process capability requirements and standard to confirm that manufacturing process are operating correctly. Lead the creation and maintenance and manufacturing technical documentation, including PFMEA, which is Product Failure Mode Effect Analysis, process flow, control plans, and standardized work instructions. Research ways to reduce cost and improve quality through testing of alternative process and materials. Implement improvements when identified, tested, and proven. Create and edit bill of materials, which is BOM, and routing entries in enterprise resource planning, ERP. Collaborate closely with the product design team to support DFM, design for manufacture, reviews on new programs. Support and demonstrate leadership with all health, safety, and environmental legislation and regulations, ensuring in a safe environment. Demonstrate and help and enhance the company's keys, guiding principles of humility, self-actualization, principled entrepreneurship, transformation, respect, knowledge, integrity, and stewardship of compliance. Okay. வாட் டு எக்ஸ்பெக்டில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு இருக்கணும்னு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. விச் இஸ், இதில் வந்துட்டு நான் 3 கலர் கொடுத்துருக்கேன்: க்ரீன், ப்ளூ, ரெட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரெட்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். டெவலப் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பை ஸ்டடியிங் ப்ராடக்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப் அ மேனுஃபேக்சரிங் process. Second, improve manufacturing efficiency. Third, assure product and process quality. Fourth, confirm that manufacturing process are operating correctly.
correctly. Okay, there are 4 points redல underline பண்ணியிருக்கேன். Develop, improve, assure product and process quality, and confirm that manufacturing process are operating correctly. இந்த நாலுமே ஒரே பாயிண்ட் தான், ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா டெவலப், இம்ப்ரூவ், அஷூர் அண்ட் கன்ஃபார்ம். இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். இந்த 4 பாயிண்ட்டை அவங்க 4 லைனாக சொல்லி வேறு வேறு ஃபேன்சி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இதை பிரேக் டவுன் பண்ணோன்னா இந்த 4 ரெட்டில் அண்டர்லைன் பண்ணதெல்லாம் ஒரே லைனில் வந்துடும். ஸோ யூ டோன்ட், விச் மேக்ஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம படித்ததால் இப்போ நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும். செகண்ட், ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து டிசைன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபிக்ஸ்சர்ஸ். நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை வெறும் டிசைன் மட்டும்தான். இதில் டிசைன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் என்ன டிசைன் பண்ண போகிறோன்றதையும் நெக்ஸ்ட்டில் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. ஜிக்ஸ் அண்ட் அதர் டூல்ஸ் required ஃபார் திஸ் அசம்பிளி ப்ராசஸ். இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து குவாலிட்டி. நம்ம வந்து டெவலப் பண்ண போகிறோம், இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம், கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறோம், அடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். அதெல்லாம் வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டி மாதிரி. நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை டிசைன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். டிசைன் பண்ணி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது தான் ப்ராசஸ் ஒழுங்காக நடக்குதா, அந்த குவாலிட்டி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த 6 பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு நடுவில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, ப்ளூ கலரில் டிசைன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட். அது மட்டும்தான் நம்ம பண்ண போகிற வேலை. நெக்ஸ்ட் இங்கே க்ரீன் கலரில் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், PFMEA அப்படின்னா என்ன? ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் மோட் எஃபெக்ட் அனாலிசிஸ். இது வந்து நம்ம டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு டாபிக் படிச்சிருப்போம், ஒரு பேப்பர். அதில் வர ஒரு லைன், திஸ் இஸ் லைக் வீக்லி ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணுற ஒர்க்காக இருக்கும். ஃபெயிலியர் மோட் எஃபெக்ட் அனாலிசிஸ். ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ப்ராசஸில் ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஃபெயிலியர் வராமல் எப்படி தடுக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்கான ப்ராசஸ் தான் ஃபெயிலியர் மோட் எஃபெக்ட் அனாலிசிஸ். Most of the companies will never produce a defect or defective product. அந்த டிஃபெக்ட் வருதுன்னா அதை அடுத்த தடவை வராமல் பார்த்துப்பாங்க, which is very rare. இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா ப்ராசஸும் ஒழுங்காக போகுதான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போவாங்க. அப்படி அந்த ப்ரொடக்ஷன் போனதுக்கு அப்புறமுமே கண்டினியூஸாக ஃபெயிலியர் வருதுன்னா தான் இந்த PFMEA இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ விச் இஸ் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ரேராக பண்ணுவோம் அந்த ஒர்க்கை. ஓகேவா? அதனால நம்ம அந்த க்ரீன் வேர்டை கூட கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும். விச் வில் ஹெல்ப் யூ டு ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ் இன் இன்டர்வியூஸ். அதுக்காக தான் அந்த க்ரீன் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட், ரிசர்ச் வேஸ் டு ரெடியூஸ் காஸ்ட், இம்ப்ளிமெண்ட், இம்ப்ரூவ் குவாலிட்டி த்ரூ டெஸ்டிங். இதெல்லாம் வந்துட்டு பிளாக்ல இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு ஹவு ஆஸ் எ டீம் யூ ஒர்க் அப்படின்றதுக்கான இதுதான். அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் ஹையர் ஆனீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாப் கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் அங்கே எந்த மாதிரி நடந்துக்கணும், என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஜென்ரல் ஐடியா தான். இட் இஸ் நாட் மேண்டட்ரி. இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு கிடையாது, இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் தான் பிளாக் கலரில் இருக்குது. க்ரீன் அகெயின், கிரியேட் அண்ட் எடிட் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் ரவுட்டிங் என்ட்ரிஸ் அண்ட் ERP. க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் நம்ம பண்ண வேண்டிய செகண்ட் ஜாப். என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங், இது வந்து சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்றத தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த 10 பாயிண்டில் வந்துட்டு தெர் ஆர் லைக் 11 பாயிண்ட்ஸ். 11 பாயிண்ட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிசைன் பண்ண போகிறோம். டிசைன் பண்ணதை இந்த ERP சிஸ்டமில் அப்டேட் பண்ணுவோம். அவ்வளோதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கு. கொலாபரேட் க்ளோஸ்லி வித் த ப்ராடக்ட் டிசைன் டீம் டு சப்போர்ட் DFM. கொலாபரேட் க்ளோஸ்லினா என்ன? டிசைன் டீம் கூட நீங்கள் மட்டுமே டிசைன் இன்ஜினியராக இருக்க மாட்டீங்க. தேர் ஆர் லைக் செவரல் டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ், தே வில் பி டிசைனிங் செவரல் அதர் பார்ட்ஸ். ஸோ அந்த டீம் கூட கொலாபரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்த ஒர்க்கை ஒழுங்காக பண்ணுறீங்களா அப்படின்றது மட்டும்தான் இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிற ஒரே பாயிண்ட். இந்த 11 பாயிண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி உங்கள் டீமு கூட கொலாபரேட் பண்ணி ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணணும். இது மட்டும்தான் இந்த 11 பாயிண்டில் சொல்லியிருக்கிறது.
இதுக்கு இவங்க இவ்வளோ ஃபேன்சியான வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட், வாட் யூ வில் நீட் 5+ years of experience in engineering in a manufacturing environment. Competency in solid modeling software such as SolidWorks, Inventor, or similar. Proficiency with MS Office applications. 2+ years experience with product failure mode effect analysis and AQP. Engineering degree or technical diploma with relevant manufacturing work experience. Okay. What you will need. உங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் தேவை, ஐ மீன் அதான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும், நெக்ஸ்ட்டு வந்து 5 வருஷம் மேனுஃபேக்சரிங் என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கவலையே பட தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட், கம்பிட்டன்சி இன் சாலிட் மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் சச் அஸ் சாலிட் ஒர்க்ஸ் இன்வென்டர். உங்களுக்கு வந்து சாலிட் ஒர்க்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா அந்த கம்பெனியில் ஆப்வியஸாக சாலிட் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொன்னதால் அவங்க சாலிட் ஒர்க்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்வென்டர் ஆர் சிமிலர்னா, இன்வென்டர் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது சாலிட் ஒர்க்ஸ், அடுத்து வந்து இன்வென்டர். ஓகே, விச் இஸ் லைக் 50-50. 50% சாலிட் ஒர்க்ஸ், 50% இன்வென்டர். மீதியெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் மோஸ்ட்லி தே ஆர் யூஸிங் சாலிட் ஒர்க்ஸ்ன்றது தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லைனா அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. தேர்ட், ப்ரொஃபிஷியன்சி வித் MS ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். நீங்கள் நிறைய இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஐடி கம்பெனிஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஒன்லி வித் MS எக்ஸல். எக்ஸல் வந்து இட்ஸ் லைக் அன் அதர் யூனிவர்ஸ். நீங்கள் எக்ஸல் வச்சு என்னென்னோ சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணலாம், ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ MS ஆஃபீஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதில் எக்ஸல் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். தென் 2+ years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் PFMEA அண்ட் AQP. இது வந்து அந்த குவாலிட்டி ப்ரொசீஜர் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ், இதெல்லாம் இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் அதை பற்றின பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும். ஆஸ் ஐ டோல்டு பிஃபோர், 5+ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மேனுஃபேக்சரிங் என்விரான்மெண்ட் கேட்டுட்டு ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் மோட் எஃபெக்ட் அனாலிசிஸில் 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. விச் மீன்ஸ் 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வெறும் 2 வருஷம் மட்டும் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, விச் மீன்ஸ் த வெயிட்டேஜ் பார்க்கும்போது மேனுஃபேக்சரிங் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அதிகமாக இருக்குது, PFMEAக்கு கம்மியாக இருக்குது. ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர், இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த தியரியை. அதனால் அதையும் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். நெக்லெக்ட் பண்ணணும் இல்லை, அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அகெயின் 5+ இயர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வெறும் சேலரிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு சாலிட் ஒர்க்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு, இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் கிராஜுவேட் ஆன ஸ்டூடெண்ட், இப்போ ஏப்ரல் எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்க, யூ கிராஜுவேட்டிங் பினா, உங்களுக்கு சாலிட் ஒர்க்ஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா, MS ஆஃபீஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். சாலிட் ஒர்க்ஸில் நீங்கள் A to Z skilled person அப்படின்னா தென் கோ ஹெட் அப்ளை ஃபார் திஸ் ஜாப். அடுத்து வந்து PFMEA அண்ட் AQP. PFMEA அது வந்து நீங்கள் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜர் படிச்சிருப்பீங்க. AQP இது ரெண்டு பற்றியும் ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி இன்டர்வியூ பேஸ்டுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆனீங்கன்னா, என்னென்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்னு ரெடி ஆனீங்கன்னா தென் இந்த இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணுறது ஈஸி இந்த ஜாப் பொசிஷன். நான் இந்த இது எந்த கம்பெனி, என்ன பொசிஷன் எதுவுமே சொல்லலை. ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ அவங்க என்னென்ன கேட்குறாங்க, என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் ரிக்வயர்டு. நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் இது எந்த கம்பெனி, என்ன பொசிஷன். ஓகேவா? ஓகே, இது வந்து ஸ்கில்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டிங். படித்த உடனே ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஓகே இவங்க என்னென்ன எதிர்பார்க்குறாங்க, என்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை அப்படின்னு எழுதிக்கணும். சாலிட் ஒர்க்ஸ், இன்வென்டர், எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட் அண்ட் PFMEA அண்ட் AQP இதெல்லாம் தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஸ்கில்ஸ். நெக்ஸ்ட், ப்ரிஃபர்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தி manufacturing of rotating equipment and gearing is an asset. Second, experience in the manufacturing of electrical motors is an asset. Preference given to candidates experienced in new product introduction and initiatives. Excellent collaborator with proven ability to work effectively with dynamic, energetic and respectful team. ஓகே, இவங்க வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்னென்ன தேவைன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவை. இந்த
SolidWorks Inventor, MS Office, PFMA, these are mandatory skills you need to know. Preferred qualifications, these are like value added skills இதெல்லாம். If you have worked in the manufacturing of rotating equipment and gearing, is an asset. Asset means it's like added value. அதனால நீங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது, இந்த கம்பெனி என்னென்ன செய்கிறாங்கன்றத இவங்க கொடுத்துருக்கிற வேர்ட்ஸை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, இந்த கம்பெனி தட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸ், ஏன்னா ரொட்டேட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் கியரிங்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த லைனில் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் இஸ் அன் அசெட். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் என்ன நினச்சிருப்பீங்கன்னா, SolidWorks, எஸ் யூ ஹாவ் ஸ்டடீட் இன் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் AutoCAD படிச்சிருப்பீங்க, MS ஆஃபீஸ் எல்லாமே படிச்சு வச்சுருப்பீங்க. இது வந்து ட்ரிபிளி மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனி நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, ஓகே இது வந்து ட்ரிபிளி சம்மந்தப்பட்டது ஆர் இசி சம்மந்தப்பட்டது ஆர் சம்திங் ரிலேட்டட் டு சர்க்யூட் பிரான்ச்சஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு யூ வுட் ஹேவ் ஸ்கிப்டு. பட் அவங்க கேட்குற ஸ்கில்ஸ் எதுவுமே எலக்ட்ரிக் சம்மந்தமாக எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே SolidWorks, இன்வென்டர், MS ஆஃபீஸ், விச் இஸ் லைக் ட்ரிபிளிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை மாதிரி தான் இருக்குது. பட் தே ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ். ஸோ ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் அவங்க பண்ணுற ஜாபுக்கும் தேர் வில் பி நோ லிங்க். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சிருக்கீங்க, தென் பீப்புள் வுட் சே ஓகே நான் ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சிருந்தா ஐ ஷுட் ஒர்க் ஒன்லி இன் ஏரோஸ்பேஸ், இதுக்கெலாம் நான் எலிஜிபிளா? அப்படிலாம் கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் அன் இன்ஜினியர் யூ கேன் ஒர்க் இன் எனி ஃபீல்ட். இன்ஜினியரிங் இஸ் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட். இப்போது எலக்ட்ரிக் மோட்டாரில் நீங்கள் ஏரோநாட் ஃபீல்டை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றதை நெக்ஸ்ட் சைடில் சொல்கிறேன். ஃபைண்டிங் ஸ்கில்ஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை அந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்குன்னு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து எடுத்திருப்பீங்க. மேட்சிங் ஸ்கில்ஸ், SolidWorks Inventor, MS Word, Excel, PowerPoint, PFME, AQP, இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்கில்ஸ் required to apply for this job. ஓகே, SolidWorks Inventor இதெல்லாம் வந்து டிசைன் சாஃப்ட்வேர். எல்லாருக்குமே CAD லேப் வந்திருக்கும் ஆர் எனி அதர் டிசைன் லேப் வந்திருக்கும். மோஸ்ட்லி 70% ஆஃப் தி டிசைன் சாஃப்ட்வேரோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சாலே போதும், நீங்கள் வந்துட்டு அடுத்த சாஃப்ட்வேரை ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு AutoCAD தெரிஞ்சிருக்கு, SolidWorks தெரியல அப்படின்னா டோன்ட் வரி. AutoCAD தெரிஞ்சதுன்னா SolidWorks கற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட தான் அப்ளை பண்ணணும்னு இல்லை, யூ கேன் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஏன்னா கம்பெனிஸில் போனீங்கன்னா நீங்கள் SolidWorksல மட்டுமே ஹோல் டே ஃப்ரம் 9 to 5 ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க. லைக் 10 to 15 மினிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவீங்க, அவ்வளோதான். மீதி எல்லாம் வந்து MS ஆஃபீஸ், இமெயில், மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். அண்டு நீங்கள் ஃப்ளோரில் போய் ப்ராசஸ்லாம் நடக்குதா அப்படின்ற பார்க்குறதுக்கு இருக்கும். ஸோ SolidWorks இஸ் நாட் த ஒன்லி திங் யூ டூ ஃப்ரம் 9 to 5. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் தெரியல அப்படின்னா கவலையே பட தேவையில்லை. யூ ஷுட் ரெடி டு லேர்ன், அவ்வளோதான். நான் வந்து அங்கே வந்து கற்றுப்பேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனாலே ஓகே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். MS Word, Excel, PowerPoint இதெல்லாம் எங்கே பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் தீசிஸ், செமினார், ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் தெரிஞ்சாலே போதுமானது. அண்ட் PFME, அகைன் ஐ டோல்ட் யூ, டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் படிச்சிருப்பீங்க, அது என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. இது என்ன கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார். இதில் ஒரு கொஷின் வரும் இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா, நீங்கள் ஏரோநாட்டிக்கல் படிச்சிருக்கீங்க, ஒய் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் அ கம்பெனி தட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார். தென் யூ கேன் match your skill by saying that you read about electrical circuits and motor in BEE, like batch I think second semesterல வரும்னு நினைக்கிறேன். தென் ரொட்டேட்டிங் மெஷினரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொட்டேட்டிங் மெஷினரி லிஸ்ட்டும் நமக்கும் க்ளோஸ் ரிலேஷன் இருக்குது. எப்படின்னா டர்பைன்ஸ், என்ஜின்ஸ், அதில் வந்துட்டு யூ கேன் சே ஓகே நாங்கள் வந்து டர்பைன்ஸ் படிச்சிருக்கோம் அண்டு
டர்போ மெஷினரி அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். we can implement அந்த டெக்னாலஜி அண்ட் டெக்னிக்ஸை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி I can make a more efficient electric motor with less vibration அப்படின்ற மாதிரி you can link. So this is how you can work on finding skills and matching skills. Okay, next let's நான் இந்த ஜாப் போஸ்டர் என்னென்னு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் ப்ளே அ ஸ்மால் கேம். ஓகேவா? கெஸ் த பர்சனாலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவருக்கு 65 இயர்ஸ் ஓல்டு. செகண்ட் வந்து அவர் சினிமா பர்சனாலிட்டி. தேர்ட் அவர் வந்து ஆக்டர், ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர், டைலாக், யூ சே சினிமா ஃபீல்டில் என்ன எதை வேணாலும் பாயிண்ட் பண்ணுங்க. இஸ் அவர் வந்து அந்த பண்ணியிருப்பார். டான்ஸை, மியூசிக்கு, லிரிசிஸ்ட்டு எக்ஸெட்ரா என்னென்னவோ பண்ணியிருக்காரு, எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு. தேர்டு ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வந்து அவர் வந்து பொலிட்டீஷியன் டூ, கட்சி வச்சுருந்தார். இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுவார். பட் அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னு அவருக்கும் புரியாது, நமக்கும் புரியாது. எனி ஐடியா அபவுட் த செலிபிரிட்டி? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் காட்டுறேன் நான் யாருன்னு. அவர் வந்துட்டு டி ராஜேந்தர். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, I believe most of the people would have guessed Kamal Hassan based on the given requirements and அந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நிறைய பேர் வந்துட்டு கமல்ஹாசன், அஃப்கோர்ஸ் கமல்ஹாசன் அண்ட் டிஆர் ஆர் ஈக்குவலி டேலண்டட். நம்ம வந்துட்டு என்ன நினைப்போம்னா, ஓகே அவங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு கமல்ஹாசன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நாம நினைப்போம். பட் தே ஆர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்டிங் டி ராஜேந்தர். ஓகேவா? ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ டு தி ஜாப் போஸ்டர். ஸோ ஃபார் நமக்கு இந்த கம்பெனி நேம் தெரியாது, என்ன பொசிஷன்னு தெரியாது. லெட்ஸ் see என்ன கம்பெனி, என்ன பொசிஷன். ஓகே, இந்த கம்பெனி நேம் வந்து ஜெனசிஸ் ரோபாட்டிக்ஸ் அண்ட் மோஷன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ். பொசிஷன் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர். ஓகே, கம்பெனி நேம் வந்து ரோபாட்டிக்ஸ், பட் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ். ஓகேங்களா? மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங்க்கும் இந்த எஃப்இஎம்இஏ, பிஎஃப்எம்இஏ, ஏக்யூபி இந்த ஸ்கில்லுக்குலாம் வந்து என்ன சம்பந்தனே தெரியாது. ஸோ if you read through the job description and job posting, you will know, okay, இவங்க வந்து எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஏகப்பட்ட வேர்ட்ஸ். ஜெனசிஸ், so what to expect, இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேருந்து இவங்க சொல்ல வர்றது என்னென்னா, இவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, இவங்க ஹையர் பண்ணுறது மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர் பொசிஷனுக்கு. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது சாலிட் ஒர்க், இன்வென்டர். சாலிட் ஒர்க்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரே ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்கில். மீதி எல்லாமே வந்துட்டு எம்எஸ் வேர்டு, எக்ஸல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வி க்ரோ அப் வித் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ். மீதி எல்லாமே வந்துட்டு ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ தே போஸ்டட் 3 page ஆஃப் போஸ்டர் ஜஸ்ட் டு சே தட் தே ஆர் நீடிங் எ பர்சன் ஹூ நோஸ் டு ஒர்க் ஆன் சாலிட் ஒர்க். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது யூ மைட் நோ how to find your skill and how to apply for a job. I mean, how to match your skill. Okay, இப்போ வந்துட்டு how to
அப்ளை ஆர் ஹவு டு அப்ரோச் போகலாம். இது வந்துட்டு லெவல் 1ல் ரெண்டு டெக்னிக் தான். நான் முன்னாடியே சொன்னேன், நான் வந்து ஃபைண்டிங் ஸ்கில் அண்ட் மேட்சிங் ஸ்கில்லுக்கு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்கிம் த்ரூ, ஒரு ஓவரால் ஐடியா மாதிரி கொடுத்துட்டு போகலான்னு பார்க்குறேன். ஓகேங்களா? லெவல் 1ல் ரெண்டே வழி தான். ஒன்று வந்து சூஸ் எ பாத். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த டிசைர்டு கம்பெனி. செகண்ட் வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த பொசிஷன். ரெண்டே வழி தான் வேலை வாங்கணும்னா. மொத்தமே ரெண்டே டெக்னிக் தான். ஒன்று வந்துட்டு கம்பெனியை சூஸ் பண்ணுங்கள், ரெண்டாவது வந்துட்டு பொசிஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் கம்பெனி சூஸ் பண்ணிங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர் இண்டியாவில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, ஏர் இண்டியாவில் எந்த பொசிஷன் இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் கெட் இன் டு த கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் த்ரூ கெட் டு ஹையர் பொசிஷன்ஸ், ஆர் நீங்கள் என்ன பொசிஷன் ஆசைப்படுறீங்களோ அதுக்கு போகலாம். செகண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் த பொசிஷன். பொசிஷன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர் அப்ளை பண்ணுறீங்க நீங்கள், இருக்கிற எல்லா கம்பெனிக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர் பொசிஷனுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். ரெண்டே வழி. ஒன்று ஃபோக்கஸ் ஆன் கம்பெனி, செகண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் த பொசிஷன். கம்பெனினா ஒரு கம்பெனி எடுத்துகிட்டு என்ன பொசிஷன் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள். செகண்ட் வந்து பொசிஷன்னா பொசிஷனை சூஸ் பண்ணிட்டு எல்லா கம்பெனிக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள். செகண்ட் யூஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா. ஓகே, சோஷியல் மீடியா தான் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், அதுவுமே சோஷியல் மீடியா தான். லிங்க்டின், இண்டீட், கிளாஸ்டோர், இதுவுமே சோஷியல் மீடியா தான். ஸோ ஓகே, என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து ஆஸ் அ டெக்னீஷியன் சொல்லியிருந்தேன், ஸ்ட்ரக்சரல் டெக்னீஷியன். அது வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டு தான் மூலமாக தான் கிடச்சிது. விச் மீன்ஸ் த வே யூ மேக் நெட்ஒர்க், மோர் நெட்ஒர்க் வில் கிவ் யூ மோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் அதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது. எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும். லைக் லேர்ன் டு யூஸ் ப்ரொஃபஷனல் நெட்ஒர்க்கிங் sites like LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Monster, Facebook, etc. Virtual introduction is the first step that companies will do. Impress them with your social media activities and stories. Nowadays, companies are finding candidates through the social media only. அவங்க வந்து லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் பார்ப்பாங்க. உங்கள் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் இன்ட்ரெஸ்டடாக ஆர் அட்ராக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் தே வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ சோஷியல் மீடியாவை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள். சேம், யூஸ் லிங்க்டின் டு பில்ட் நெட்ஒர்க், ஹாவ் ப்ரொஃபஷனல் கான்வர்சேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த கம்பெனி பொசிஷன். லேர்ன் மோர் அபவுட் த பொசிஷன் அண்ட் கம்பெனி. நோ மோர் அபவுட் த கம்பெனி. இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற ஹெச்ஆரோ ஆர் இன்ஜினியரோ நீங்கள் லிங்க்டினில் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ ஆஸ்க் அபவுட் த கம்பெனி அண்ட் பொசிஷன். அவங்கக்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது மூலமாக நோபடி வில் சே நோ, இல்லை நான் இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு அப்ரோச், அவ்வளோதான். ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச், ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ அபவுட் த கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தே வில் ஆப்வியஸ்லாக 100 பேருக்கு அனுப்புனீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 90 people will reply. So learn through communications. ஓகேங்களா? ஸோ டோன்ட் ஹெசிடேட். Collecting these informations will avoid surprises in the interview. கம்பெனி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா then you will know what the company is manufacturing or what the company is doing. அந்த பொசிஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பொசிஷனுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் தேவை, இந்த பொசிஷனுக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் தேவை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி இன்டர்வியூ. ஓகேங்களா? லெவல் 3 வந்து அட்ராக்ட் ஹையரிங் மேனேஜர்ஸ். கிரியேட் ரெஸ்யூமே பேஸ்ட் ஆன் த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ். இப்போது நீங்கள் இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் காட்டினதை வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ஜாபுக்கு இந்தந்த ஸ்கில்ஸ் தேவை, இந்தந்த ஸ்கில்ஸ் நம்ம ரெஸ்யூமேல போட்டால் மட்டும்தான் நம்மளை வந்து இவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ யூ கிரியேட் யுவர் ரெஸ்யூமே based on the job description and requirements. Resume is actually a statement. What you mentioned in it will come back to you as an interview question. You will have to provide things you mentioned in it. Spend time to create it. Avoid adding things you don't know. Okay, உங்களுக்கு தெரியும். ரெஸ்யூமே இஸ் ஹோல் டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்ஸ். அது வந்து இப்போ ஒரு ஜாப் போஸ்டர் பார்க்குறீங்கன்னா வெறும்
நேமு பேர் மட்டும் மாற்றிட்டு அப்ளை பண்ணக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு சிட் அண்ட் ஒர்க் ஆன் யுவர் ரெஸ்யூமே. நான் வந்து ஒவ்வொரு ஜாபுக்கும் அட்லீஸ்ட் ஐ வில் ஸ்பெண்ட் லைக் 5 to 6 days to கிரியேட் a resume. ஓகேங்களா. அண்ட் ஆல்சோ தேர் ஆர் லைக் ரெஸ்யூமே வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும், இந்த ஃபாண்ட் சைஸில் தான் இருக்கணும், இத்தனை பேஜில் தான் இருக்கணும்லாம் தேர் இஸ் நோ டெஃபினிஷன் ஃபார் ரெஸ்யூமே. இட் கேன் பி ஒரு பேஜில் கூட இருக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் ஜாப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா. சேஃப் பியூன் பொசிஷனுக்கு நீங்கள் பக்கம் பக்கமாக ரெஸ்யூமே எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் பட் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து யூ கேனாட் கம்ப்ரஸ் எவ்ரி திங் இன் அ ஒன் பேஜ் ரெஸ்யூமே. ஸோ ஒவ்வொரு ஜாப் பொசிஷனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ரெஸ்யூமே சேஞ்ச் ஆகும், ஃபார்மேட் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ரெஸ்யூமேனா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த பொசிஷனும் கிடையாது, எந்த டெஃபினிஷனும் கிடையாது. ஸோ கிரியேட் யுவர் ஓன் ரெஸ்யூமே. அதில் இருக்கிறதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கணும். அண்ட் அதில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறது மட்டும்தான் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸில் வரும். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் நீங்கள் இன்டர்வியூ ரெஸ்யூமேல போடுங்க. தீஸ் ஆர் த ஓவரால் ஐடியா. ஏன்னா ரெஸ்யூமே பற்றி பேசணுன்னா வி கேன் டாக் ஹோல் டே. ஸோ லெட் மீ ஸ்கிப் டு இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு, அந்த பொசிஷன் என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ ரெஸ்யூமே நீங்கள் ரெடி பண்ணிடுவீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஓகேங்களா. உங்கள் ரெஸ்யூமே உள்ளே போயிட்டு இஃப் யூ கெட் அ ஃபோன் கால் ஃப்ரம் தெம், உங்களுக்கு வந்து 50% ஆஃப் த ஜாப் கன்ஃபார்ம்னு அர்த்தம். ஸோ இஃப் யூ நீங்கள் ரெஸ்யூமே அனுப்பிட்டு உங்களுக்கு காலே வரல அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் யுவர் ரெஸ்யூமே. ஓகே. ஸோ ரெஸ்யூமே அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் 50% ஆஃப் த சான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கால் வந்ததுனாலே ஜாப் கன்ஃபார்ம்னு அர்த்தம். 50%. ஓகே. தென் உங்களை பர்சனல் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்றாங்க ஆஃப்டர் ஃபோன் இன்டர்வியூ அப்படின்னா 75% சக்ஸஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் இன்டர்வியூ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னா, கால் வருதுன்னா அகெயின் இன்டர்வியூ இஸ் ஆல்சோ a டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்ஸ். அதை பற்றியும் நம்ம ஒன் டே ஃபுல்லாக பேசலாம். ஓகே. டெல் ஹெச்ஆர் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன் திங் யூ ரிமெம்பர், யூ டோன்ட் ஹாவ் டு சக்ஸஸ் இன் யூர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை. ஓகேங்களா. யூ லேர்ன் in your each and every try. Okay. Tell HR that you are in between some work, get their name, contact information and hang up telling that you will call them back shortly. நீங்கள் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும், வேலையே செய்யலனாலும் ஐ எம் அட் ஒர்க், நான் வந்து உங்களை மறுபடியும் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்களா. ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கீப் இன் மைண்ட் தட் யூ கேனாட் சக்சீட் இன் ஆல் தி இன்டர்வியூஸ். யூ ஆர் இன் சக்ஸஸ் 75% சக்ஸஸ் ரேட்னா. இப்போ நீங்கள் 75% சக்ஸஸ் ரேட்டில் இருக்கீங்க பிகாஸ் உங்களுக்கு கால் வந்துருச்சு. நான் மீதி இருக்க 25% வந்து உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி அண்ட் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான் உங்களுக்கு இந்த ஜாபை வாங்கி தரும். ஸோ அதனால் ரிலாக்ஸ். ஒன்ஸ் யூ ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் கால் தம் பேக் அண்ட் டேக் த இன்டர்வியூ. ஓகேங்களா. இதையுமே நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணல. இன்டர்வியூ எப்படி அட்டன் பண்ணணுன்றது வந்து it's like a whole story. If you want tricks and advices, நான் வந்து என்னோட பர்சனல் இமெயில் தரேன், அதுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ஷேர் யூ மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அட்லீஸ்ட் an hour depends on how interesting your answers are. ஓகே. இன்டர்வியூ வந்துட்டு மேக்ஸிமம் 1 hour or 1 hour and 30 minutes தான் போகும். அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகேங்களா. ஸோ டு கீப் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் ஸ்ட்ரெயிட் ஆன்சர், டூ இட் லைக் அனெக்டோடல் மோட். அனெக்டோடல் மோட்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் தான் அனெக்டோடல் மோட். கதை சொல்ல தெரியும்னா உங்களுக்கு, தென் யூ வில் நோ ஹவு டு டேக் த இன்டர்வியூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் ஸ்ட்ரெயிட் ஆன்சர், எஸ் நோ டைப் சொல்லாமல் ஸ்டோரிஸ். எல்லாருக்குமே கதை சொல்கிறது, கதை கேட்குறது பிடிக்கும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் யூர் interview interesting, make it like a story mode. ஓகேங்களா. பி ரெடி ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் லைக் ப்ரோக்ராம் கோடிங், டிசைனிங் எக்ஸெட்ரா. ஓகேங்களா. ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு எப்பயுமே ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ அவங்க கேட்ட ஸ்கில் அந்த ஜாப் இன்டர்வியூ டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சு பார்த்தோம்னா சாலிட் ஒர்க்ஸ் தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. சாலிட் ஒர்க்ஸில் உங்களை ஒர்க் பண்ண சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஓகேங்களா. இன்டர்வியூ வில் டிஃபர் பேஸ்ட் ஆன் செக்டார் யூ அப்ளை. கவர்மெண்ட் செக்டார் வில் ஹாவ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் அப்ரோச். ஸோ ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும்
அவங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும், கேட் எக்ஸாம் இருக்கும். பட் அதர் செக்டார்ஸ் லைக் ஐடி, மேனுஃபேக்சரிங், மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அப்ளைங் த்ரூ யோர் ரெஸ்யூமே, செகண்ட் ஸ்டெப் ஃபோன் இன்டர்வியூ, தேர்ட் ஸ்டெப் பர்சனல் இன்டர்வியூ, ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்து மேபி டெக்னிக்கல் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கலாம். ஓகே, and that's it. Any questions? I hope you guys are benefited through this webinar, how to find your skill and match your skill. Okay, how to develop industry-based aerodynamics knowledge. Okay, industry-based. Okay, industry-na ஒவ்வொரு ஓகே ஈவன் டர்பைன் பிளேட் செய்கிற கம்பெனியும் ஏரோடைனமிக்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அண்ட் விண்ட் டர்பைன் பிளேட் செய்கிற கம்பெனியும் ஏரோடைனமிக்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் விச் இண்டஸ்ட்ரி யூ வாண்ட் கோ, ஓகேங்களா, அதை பொறுத்து டர்பைன் விண்ட் டர்பைன் பிளேட்ஸுக்கு வேறு ஏரோடைனமிக்ஸ் இருக்கும், ஜெட் இன்ஜின் டர்பைன் பிளேட்ஸ்க்கு வேறு ஏரோடைனமிக்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் லென்த். ஓகேங்களா, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் சூஸ் டு ஒர்க் ஆன் turbine blades and jet gas turbine blades and wind turbine blade both are same. நீங்கள் கேஸ் டர்பைன் பிளேட் ஏரோடைனமிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் விண்ட் டர்பைன் ஏரோடைனமிக்ஸ்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். தட்ஸ் ஹவ் யூ மேட்ச் யுவர் ஸ்கில்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். பேசிக்காக எந்த மைண்ட் எபிலிட்டியில். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபர்கெட் தட் யூ ஆர் அ ஃப்ரெஷர். நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ன்றதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் நாட் சக்சீட். இது ஏதோ மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் மாதிரி தெரியும், பட் ஆஸ் ஐ டோல்டு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு சேலரிக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்ட முடியும், சேலரி நெகோசியேஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான். ஃப்ரெஷருக்கு நீங்கள் அந்த டிசைன் சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் ஆன் தி ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், ஒவ்வொரு ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ அந்த ஸ்கில் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா யூ கேன் அப்ளை, அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஃப்ரெஷராக இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. உங்களுக்கு ஆட்டோ கேட் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கா, யூ அப்ளை ஃபார் அ டிசைன் ஜாப், அதில் வந்து 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸோ 4 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் தே வாண்ட் கன்சிடர். நீங்கள் ஆட்டோ கேட் தெரிஞ்சுன்னா தே கோனா ஹையர் யூ, யூ ப்ரூவ் தெம் தட் யூ நோ ஆட்டோ கேட், அவ்வளோதான். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் ஃப்ரெஷருக்குலாம் எந்த மைண்ட் செட்டில் அப்ளை பண்ணுவாங்கலாம் கவலைப்படணும்னு இல்லை. நெக்ஸ்ட், மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீல்ட் ஜாப்ஸ், could you explain about certifications? Okay, it's like a certifications பார்த்தீங்கன்னா there are like several types இருக்குது. AME, ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் AME, M லைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அண்ட் ஏவியானிக்ஸ்னா E லைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஸ்ட்ரக்சரலுக்கு தனி எஸ் லைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அண்ட் இது வந்து ஹெலிகாப்டருக்கு ஹெச். ஐ பிலீவ் இது இந்தியாவில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு I will do some research and explain you. ஓகேங்களா, ஸோ ஜென்ரல் மெயின்டெனன்ஸில் 2 டைப் இருக்குது, லெவல் 1, லெவல் 2. ஹெவி ஏர்க்ராஃப்ட் லைக் 777, 787லாம் ஹெவி ஏர்க்ராஃப்ட், செஸ்னா அண்டு ட்வின் சீட்டர், 16 சீட்டர் அதெல்லாம் வந்துட்டு லைட் ஏர்க்ராஃப்ட், அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு வேறு லைசன்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ கம்பெனிஸில் நீங்கள் ரெக்ரூட் ஆனது உடனே you have to work for like certain hours and you have to fill your log booksலாம் fill பண்ணாதான் then you will get certified as a licensed engineer. What are the major problems to face in the interviews? ஓகே, இன்டர்வியூ வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் டைப்பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் ஸ்டோரி டெல்லிங் மோடில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா இட் வில் பி ஈஸியர். ஓகே, டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னு தான் எல்லா இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் ஆகும். அதில் வந்துட்டு பிளண்டராக நம்ம போயிட்டு மை நேம் இஸ் blah blah blah,
நான் இது படிச்சிருக்கேன் பண்ணோன்னு சொன்னால் இட் ஒன்ட் பி லைக் இம்ப்ரெசிவாக இருக்காது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ குவாலிட்டி இன்ஜினியர், ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ டூ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரி மோடில் போனீங்கன்னா கதை கேட்குறவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், சொல்கிற உங்களுக்கும் ஓரளவு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இஸ் தேர் எனி பேஜ் லிமிட்? ரெஸ்யூமேக்கு பேஜ் லிமிட்டே கிடையாது. இப்போ ஒரு பொசிஷனுக்கு நான் அப்ளை பண்ணுறேன்னா அந்த பொசிஷனுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் என்கிட்ட இருக்குன்னா அதை ஒரு பேஜில் சொல்ல முடியும்னா ஒரு பேஜில் சொல்லுவேன். இல்லை ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஒரு புக்காகவே பப்ளிஷ் பண்ணி அதை நான் ஹெச்ஆருக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் அனுப்புவேன். ஸோ தேர் இஸ் நோ பேஜ் லிமிட். அவாய்ட் பண்ணணும், எதாவது அவாய்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு வேர்டு தெரியாது, அந்த ஜாப் ரெக்குவயர்மெண்ட்லேயோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ கொடுத்துருக்கிற ஒரு டெர்மினாலஜி உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா அதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக போட்டுறக்கூடாது. ஸோ இன்டர்வியூஸ் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் ரெஸ்யூமேல இருக்கிற லைன்ஸ் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு லைனில் போய் மாட்டிட்டிங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூ வந்து அந்த பாயிண்டில் போய் ஒரு ரோட் பிளாக்கில் முட்டும். அந்த ரோட் பிளாக் ஹிட் பண்ணுச்சுன்னா அதுலேருந்தே தான் அங்கேயே நம்ம திரும்ப திரும்ப சுற்றி வர மாதிரி ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை போட்டிங்கன்னா இன்டர்வியூ உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும், தெரியாத போட்டிங்கன்னா இன்டர்வியூ வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போயிடும். How artificial is going to make impact in aerospace industry companies like ஓகே. ஸோ 2 days பிஃபோர் வந்து க்ரூ டிராகன் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் லான்ச் பண்ணாங்க. அதில் வந்துட்டு 10 years ஓகே ஒரு இமேஜ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 1 செகண்ட்ல லெட் மீ ஷேர் யூ. ஓகே, ஓகே அது ஆக்சுவலாக என்னுடைய இப்போ இட்ஸ் நாட் ஹேண்டி வித் மீ. நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ நீங்கள் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணது வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். நீங்கள் இங்கே உட்காந்துட்டு ரிமோட் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பிளாக் செயின் ஸ்டேஜ் 1 செப்பரேஷன் எப்போ நடக்கணும், ஸ்டேஜ் 2 செப்பரேஷன் எப்போ நடக்கணும், ஸ்டேஜ் 3 அண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுது. அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை கம்ப்யூட்டர்ஸ் விச் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல். டிஆர்டிஓ ஐஎஸ்ஆர்ஓ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுற கம்பெனிஸ் தான். அண்ட் ஆட்டோ பைலட் அதுவுமே வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். இஃப் யூ டிசைன் டு அ சர்டன் ஆல்டிடியூட் அது வந்து உங்களை அலர்ட் பண்ணி அதுவாகவே கரெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப வருஷமாக ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ கம் அப் வித் கேன் ஐ பி கிராஜுவேட் ஃபார் அ ட்ரெயினர் ஜாப் இன் பைலட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் தேர்? குட். ஓகே, ட்ரெயினர் ஜாப் இன் பைலட் ட்ரைனிங். பைலட் ட்ரைனிங் ட்ரெயினராக நீங்கள் போகணுன்னா பைலட் ட்ரெயினர் ஜாபுக்குன்ற ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். நீங்கள் வந்து இத்தனை ஹவர்ஸ் ஃப்ளை பண்ணியிருக்கணும், இத்தனை ஹவர்ஸ் நீங்கள் கமர்ஷியல் ஃப்ளை பண்ணியிருக்கணும், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அந்த ஹவர்ஸ் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, லாக் புக் என்ட்ரிஸ் இருந்ததுன்னா தென் யூ கேன் பிகம் ஆஸ் அ ட்ரெயினர் ஜாப், ஐ மீன் பைலட் ட்ரெயினராக நீங்கள் வரலாம். ஸ்கில்ஸ் ரெக்வயர்ட்னா பைலட்டுக்கு என்ன தேவை? தெரியலையே, அது ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஏடிசி ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் வந்து கம்ஸ் அண்டர் டிஜிசிஏ அண்டு எம்ஹெச்ஏ. டிஜிசிஏனா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் அண்ட் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டியில் வரும். தே ஹேவ் செவரல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது.
யூபிஎஸ்சி அந்த மாதிரி வந்து எவ்ரி இயர் அதுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும். அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குன்னு ட்ரைனிங் வைப்பாங்க. ட்ரைனிங் வச்சா தென் யூ கேன் பிகம் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். Thank you, Thiruvarachelvan, for a motivational speech and informative presentation. The participation will be very clear about what are the skills to be developed and how to approach for jobs based on the requirements and what are the responsibilities of an aeronautical engineer. You gave solutions for the questions raised from the audience. I hope they are satisfied with your answers. A special thanks to Dr. K. Mahalakshmi, Dean, KIT CIII, for organizing this webinar. Our deep sense of appreciation to all the participants registered for this event. I hope this webinar will definitely be useful to all. Kindly fill the feedback form which is available in the scrolling as well as in the description box to get your e-certificate. Participants, kindly subscribe our KIT CBE YouTube channel and click on bell button to get notification for upcoming events. I also wish to express my gratitude to our management, principal, vice principal, deans and HODs of various departments, faculty friends, students and Infonest team for supporting us. Thank you.